Okay, students, today we are studying the chapter Pictures Drawn on Water. Okay, Pictures Drawn on Water, written by K. Sachidanandan. Now let's look at the introduction, okay, of Pictures Drawn on Water. Uh, K. Sachidanandan was born on 1946, Pullu, Thrissur. He was born on 1946 at Thrissur, okay? Okay. He is a native of Thrissur then. Then he is a bilingual poet, okay? So one of the languages will be Malayalam and English, okay? Bilingual poet. Then he's also a playwright, editor, translator, fiction writer, and travel writer. Then he took masters in English from University of Kerala. Kerala University in the MA എടുത്തു, masters in English. Then what? University of he took his masters in English from University of Kerala. He earned PhD. Okay, he has earned PhD for his research on post-structuralist aesthetics. Post-structuralist aesthetics from University of Calicut. So PhD from Calicut University on the subject post-structuralist aesthetics. He started his career as a teacher of English at KKTM College, Pullut. Then later on moved to Christ College and taught there till he voluntarily retired from this post in 1992. So after teaching at Christ College, he voluntarily retired in 1992 to take up another post of editorship, okay, of Indian literature. Let's read that sentence once. Where is that? Post of 1990 take up and later on moved to Christ College and taught there till he voluntarily retired from this post in 1992 to take up the editorship of Indian literature. The English journal പേരെന്താണ്? Indian literature. He took up the editorship of the journal Indian literature. It is a English journal of Sahitya Academyയുടെ journal. Sahitya Academy. Journal of Sahitya Academy. He also served as a um, professor in the translation department of Indira Gandhi National Open University. So he was also a professor at IGNU. Okay, Indira Gandhi National Open University. Now he is the president of Kerala Sahitya Academy and lives in Thrissur. Okay. സോ ഒരു തൃശ്ശൂരുകാരന്റെ കഥയാണ്. ഐ മീൻ ബയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. സോ other than that, hailed as a pioneer. Next paragraph, okay. Hailed as a pioneer of modern Indian poetry. Apo, he is a pioneer in modern Indian poetry. Okay, Sachidanandan is perhaps the most widely. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോയാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ, who is a native of Thrissur. Had his education in India and taught English at various colleges and then moved to the editorship of Indian literature, which is the name of the journal, Indian Sahitya Academy journal. Okay. Then where was I? Second paragraph. Okay. Second paragraph, second line. Most widely, is perhaps widely translated and anthologized of contemporary Indian poets. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡും ആന്തോളജൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള പോയംസിന്റെ ഉടമയാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ പോയട്രിയിലാണ് വർക്ക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ
മോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡും ആന്തോളജൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് ആന്തോളജൈസ്ഡ്. He also published 60 collections of poetry, of which 23 are in Malayalam. 60 collection, 23 are in Malayalam. Collection of poetry. 23 എണ്ണം മലയാളത്തില്, 60 എണ്ണത്തില്. Okay. Poetry collections. His poems have been translated into 19 Indian and international languages. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്ന പോയം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിസ് പോയംസ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്. വേറെയും കുറെ പോയംസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും 19 ഇന്ത്യനും ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്കും വരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He has also published several books of plays. അപ്പോൾ ഡ്രാമാസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് പോയട്രിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ഫേമസ് പോയട്രികളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനും കെ സച്ചിദാനന്ദൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാവലോഗ്സ് ആൻഡ് സ്കോളർലി പേപ്പേഴ്സ്. പിന്നെന്താ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ഹിസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂഡ്. അപ്പോൾ പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്സ് കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ വൈൽ ഐ റൈറ്റ്, മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ പോയംസ്, പിന്നെ ദ മിസ്സിംഗ് റെബ്, നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വർക്ക്സിന്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വർക്ക്സ് ആണ്. കെ സച്ചിദാനന്ദൻ വർക്ക്സ്. അതിന്റെ ബാക്കി വർക്ക്സും കൂടി വായിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കേട്ടോ, 134. The whispering tree, no borders for me, and singing in the dark. As a translator, he introduced Malayali readers to അപ്പോൾ ആസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പല ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി റീഡേഴ്സിന് പല വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇറ്റാലിയൻ അതുപോലെയുള്ള വേറെ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള എന്തുട്ടാ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? മലയാളി റീഡേഴ്സിന് പല ഫോറിൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിനും ലിറ്റററി റൈറ്റേഴ്സിനെയും പരിചയം ആയി. ആ പരിചയം ഈ മലയാളി റീഡേഴ്സിന് തന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന റൈറ്ററാണ്. സോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? ഫോറിൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ. ഗാർസിയ ലോക്ക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളി റീഡേഴ്സിന് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഗാർസിയ ലോക്ക, അലക്സാണ്ടർ ബ്ലോച്ച്, ദെൻ പാബ്ലോ നെറുദ, പിന്നെ സീസർ വാലിജോ, ദെൻ ബെർട്ടോൾ ബ്രെക്റ്റ്, നമ്മുടെ മദർ കറേജിന്റെ, പിന്നെ പോൾ സീലൻ, പിന്നെ ബിഗ്വെ ഹെർബർട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ യുജീനിയോ മൊണ്ടേൽ, പിന്നെ സെപ്പി Ungaretti. I don't know the correct pronunciation of that writer. Okay. Then Mahmoud Darwish. Then Yehuda Amike. Then he says അങ്ങനെ കുറെ ഫോറിൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ മലയാളി റീഡേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ let me tell that in English. As a writer, K. Sachidanandan introduced many foreign writers into Malayalam literature, and thereby the Malayali readers got to read various world literatures written by various other nationals other than the Indian literature. Okay.
various writers from other lands were introduced to the Malayali writers by our poet K. Sachidanandan. To our Malayali readers. അതിലുള്ള കുറച്ച് ഫോറിൻ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ പറയാം നിങ്ങൾ സെന്റൻസിൽ എല്ലാം ഒന്നും പറയണ്ട ജസ്റ്റ് 1 or 2 ടു മേക്ക് എ സെന്റൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോ എന്താ ബെർട്ടോൾ ബ്രെറ്റ് പിന്നെന്താ പാബ്ലോ നെറുദാസ് വർക്ക്സ് were translated by K. Sachidanandan into Malayalam, thereby introducing these writers to the Malayali readers. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് he says his objective അടുത്തത് important ആണ് he says his objectives in translating poems from other languages into Malayalam and vice versa മലയാളത്തിലേക്കും പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ലാംഗ്വേജസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ വേറെ ലാംഗ്വേജസിലേക്കും എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ് are to enrich Malayalam literature. എനിക്ക് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത്. Train his poet and also to train his poetic skills and test the strength of his mother tongue. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ടു ട്രെയിൻ പോയറ്റിക് സ്കിൽസ് നന്നാക്കാനും പിന്നെ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഹിസ് മദർ ടങ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് Sachidanandan has won 32 literary awards, 32 literary awards and fellowships. Okay, fellowships കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് including knighthood of the Order of Merit of the Italian Republic. Order of Merit of the Italian Republic അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് okay where awards to his bags okay many awards were collected in his bag of brilliance many awards fellowships etc ഇനി ഇറ്റാലിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് കൂടാതെ വേറെന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് in Sachidanandan one notices okay അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് Ludbrook's list of Nobel probables in 2011 okay ഒരു നോബൽ പ്രോബബിൾസിന്റെ ലിസ്റ്റിലും ലഡ്ബ്രൂക്കിന്റെ നോബൽ കിട്ടാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ലിസ്റ്റിലും എന്നിട്ട് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇൻ സച്ചിദാനന്ദൻ വൺ നോട്ടീസസ് ഗ്രേറ്റ് മോഡേണിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോയട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക സെന്റൻസിൽ വി ക്യാൻ സി ഗ്രേറ്റ് മോഡേണിറ്റി എ ചോസൻ but simple terminology of immediate understanding, something like a non-rhetorical dialogue. Rhetorical dialogue എന്താണ്? A rhetorical dialogue is a sentence where a question is answered by that sentence itself. അതാണ് rhetorical question. നമുക്ക് ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അതാണ് rhetorical dialogue. Haven't you closed the door? Have you not? എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു rhetorical question ആണ് അതിലെന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ റെറ്റോറിക്കൽ ഡയലോഗ്സ് ആണ് കൂടുതലും കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോയട്രിയിൽ കാണുന്നത് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് നോൺ റെറ്റോറിക്കൽ ഡയലോഗ്സ് ആരുമായിട്ടാണ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ റീഡേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ വേറൊരെണ്ണം പറയൂലോ മോണലോഗ്സ് പോയട്രിയിൽ കാണുന്ന മോണോലോഗ്സ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പോയട്രിയിൽ അതെന്താണ് ഒരാൾ തന്നെ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് റൈറ്റർ എന്താ പറയാ
റൈറ്റർ തന്നെ റൈറ്ററിനോട് സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ പോയട്രിയിൽ ഒരു ലിസ്ണറും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ലിസ്ണർ. അങ്ങനെയുള്ള തന്നോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് മോണലോഗ്സ്, ഡയലോഗ്സ്. ഡയലോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് ലിസണർ ഉണ്ടാവാതെയും ഇരിക്കാം. ഇതിൽ പറയുന്ന നോൺ റെറ്റോറിക്കൽ ഡയലോഗ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഓരോ ഡയലോഗിലും അതിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഡയലോഗ്സ് ആരോടാണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ടു ഹിംസെൽഫ്, പോയറ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് പറയുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ റീഡർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോൺ റെറ്റോറിക്കൽ ഡയലോഗ്സ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദ റീഡർ. വെൽത്ത് ഓഫ്, പിന്നെ സിംബോളജിയുടെ ഒരു വെൽത്ത് ഉണ്ട്, സിംബൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ a fascinating smoothness of verses, a subtle irony, subtle ironyയും പിന്നെ സിംബോളജിയും, enriched symbology, subtle irony, and non-rhetorical dialogues with himself and with the readers can be seen in K. Sachidanandan's poetry എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ആൻസേഴ്സിൽ. ഇനി wrote critic Carlo Savni in an introduction to Italian translation. അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോയട്രിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാൻസ്ലേഷന് ക്രിട്ടിക് കാർലോ സാവ്നി എന്താണ് കെ സച്ചിദാനന്ദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്രിട്ടിക്കിന്റെ പേരെന്താ? കാർലോ സാവ്നി. പറയുന്നത് എന്താണ്? കാർലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫോർ സച്ചിദാനന്ദൻ, writing offers a remarkable and effective form of dissent. Writing offers a remarkable and effective form of dissent. To him, freedom means freedom to oppose. സച്ചിദാനന്ദന് ഫ്രീഡം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡം ടു ഒപ്പോസ്, എന്തിനേയും ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് കെ സച്ചിദാനന്ദന് ഫ്രീഡം എന്നാണ് കാർലോ പറയുന്നത്. He has written extensively about the dangers of the rise of Hindutva ideology and globalization. പിന്നീട് എന്തൊക്കെ കാണാം കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോയട്രിയിൽ? നമുക്ക് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി, പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ആരുടെ പോയട്രിയിൽ? കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പോയട്രിയിൽ. So in his poetry we can see him addressing the dangers of the rise of Hindutva ideology and globalization. Then women, environment, and the marginalized are the abiding concerns of his poetry. So his poetry is mainly concerned with the subjects like women, then environment, and marginalized people. Okay. പിന്നെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is an important sentence which you should bring to your answers while you are writing for your university exam or internals. Now, pictures drawn on water. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന poem. Pictures drawn on water is a poem written in wake of the great flood in Kerala in 2018. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയട്രിയുടെ സബ്ജക്റ്റ്. The poem is written in 4 parts, each devoted to different phases of deluge. Deluge എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിവിയർ ഫ്ലഡ്. ഡിഫറെന്റ് ഫേസ്, ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയട്രിയിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 4 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ പോയം ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ്, നോൺ റെറ്റോറിക്കൽ ഡയലോഗ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, the poet most exquisitely establishes a parallel between the coming of flood waters and the encroacher who comes in, and an encroacher who comes into the house, eats, has a siesta, and then forces the residents relief. അപ്പോൾ ഫ്ലഡ്
ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഗസ്റ്റിനെ പോലെ ഇരച്ചു കയറിയ ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് കുറെ നേരം അവിടെ നിന്നു, പിന്നെ ഒരു നാപ്പ് എടുക്കുന്നു, പിന്നീട് അവിടെ സ്ലഡ്ജായി കൂടുന്നു. സ്ലഡ്ജായി ഇങ്ങനെ എന്നുവെച്ചാൽ മഡ്, ചെളി വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന മഡൊക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് പറയുന്നുണ്ട് പോയട്രിയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഫേസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ എവിടെയാ വായിച്ചത്? The poet most exquisitely establishes a parallel between the coming of flood waters, വെള്ളം വരുന്നു, പിന്നെ എൻക്രോച്ചർ, ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയെ പോലെ, എൻക്രോച്ചറിനെ പോലെ, who comes into the house, eats, എല്ലാരെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരെയും എന്തുട്ടാ എല്ലാവർക്കും ദുസ്സഹനമാവുന്നു ഈ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു നാപ്പ് എടുക്കുകയാണ്, അൺവാണ്ടഡ് ഗസ്റ്റ് വന്ന് നാപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. നാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ലേ, ഒന്ന് സ്ലീപ്പ്, ഒരു ക്വിക്ക് സ്ലീപ്പ്. ഹാസ് എ സീസ്റ്റ ആൻഡ് then forces the residents to leave. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള റെസിഡൻസ്, ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ആള് വന്ന് അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആര്? ഫ്ലഡ് വാട്ടർ കേട്ടോ. ഇനി this analogy reflects how what is expected to be another normal monsoon. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുകയാണ്. എന്ത്? ഒരു നോർമൽ മോൺസൂണിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഒരു ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് മോൺസൂൺ, ഫിയേഴ്സ് മോൺസൂൺ, where the waters were flowing into their houses. Fierce deluge all of a sudden and wreaked havoc in the state. ഭയങ്കര ഡാമേജസും കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ ഈ ഫ്ലഡ് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ വേർഡ്സ് നോക്കിയേ. ഫിയേഴ്സ് ഡെല്യൂജ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആൻഡ് wreaked havoc and damages in the state, Kerala state. The next short section becomes a comment on the courage and resilience shown by the പിന്നീടുള്ള സ്റ്റാൻസ എന്താണ്? കറേജ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക്, കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണിച്ച കറേജും അത് തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശക്തിയും, റെസിലിയൻസ് ഷോൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ട്രാജഡി എന്ത് വന്നാലും അത് എതിരെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പവറും ഒരു മൈൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ. ഹോപ്പ് ഷൈൻസ്. ഹോപ്പ് എന്താണ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുണ്ടായാൽ മാത്രം ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഹോപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കെടുത്തരുത്. ഓക്കെ. Hope shines like a sun over all miseries. Then the poet would like us to believe. അപ്പൊ പോയറ്റിന് എല്ലാ റീഡറും എന്ത് ബിലീവ് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഹോപ്പ് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് എ സൺ. ഹോപ്പ് ഒരു സൂര്യനെ പോലെ നമ്മുടെ മിസറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ പോലെ നമ്മുടെ മിസറീസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹോപ്പിന് കഴിയും എന്നാണ് റീഡേഴ്സിനോട് നമ്മുടെ പോയറ്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് ത്രൂ ഹിസ് പോയട്രി. The poet would like us to believe that hope shines over all the miseries. The final next page ട്ടോ. പിന്നെ പറയുന്ന നോക്ക്, വേറെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് റിമൈനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ പോയം എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടുണ്ട്. സ്ലഷ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെളി വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു കുറച്ച് ചെളി മണ്ണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാണാം. അതാണ് സ്ലഷ്. ഓക്കെ. മഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വാട്ടർ. ആ സ്ലഷ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പീസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ പോയട്രി. ഈ എക്കോളജിക്കൽ പോയട്രിയുടെ ഫൈനൽ പീസ് ആണത്.
ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. പിന്നെ the poet subtly suggests we lost something which now resides in the memory of slush left behind by water. ആ മഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്? ഫീൽഡുകളിൽ, പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വയലുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആ മെമ്മറീസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ മഡിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ മെമ്മറികളൊക്കെ വിട്ട് ഈ ചെളിവെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ, ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒപ്പം കൂടെ വന്ന ഈ മഡ് റെസിഡ്യൂസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ മെമ്മറി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മഡിന്. The poem is translated from മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോയറ്റ് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പോയമാണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചാലോ പോയം? ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചും എഴുതാനും അറിയണം. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ. As we look on. As we look on, water comes in like a long known neighbor. പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്കറിയുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന പോലെ ആണ് ആ വാട്ടർ വന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. പോയറ്റിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് പറയാട്ടോ ഞാൻ. ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ ഞാനൊരു പോയറ്റിന്റെയും നമ്മളെ റീഡറിന്റെയും പെർസ്പെക്റ്റീവില്. ഓക്കെ, so that you guys can understand the poem better and write every question's answer. If you know the poem, I have told it before, നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി അറിയുമെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്ന് വന്നാലും എഴുതാം. Not only the questions that are in the back of the text, but also from wherever the question is taken. From the text only the question will be taken, right? So എവിടുന്ന് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും if you know the poem very well. That doesn't mean you should by heart the poem. I am not telling you to by heart. Never by heart anything. എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ you should understand, feel the poem. Okay, feel the poem and the poet. അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. Okay, as we look on, water comes in like a long known neighbor നെ പോലെ വെള്ളം കയറി വരുന്നു. Through the gate, എവിടുന്നൊക്കെയാണ്? ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കോർട്ട്യാർഡ് വരെ എത്തി. പിന്നെ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്ന് കോറിഡോർ വരെ എത്തി. വീടിന്റെ ഉമ്മറം, ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഉമ്മറത്തെത്തി. പിന്നെ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്ന് കോറിഡോർസ്, റൂമിന്റെ മുന്നിലുള്ള സ്പേസ് വരെ എത്തി. പിന്നെന്താ, നടപ്പാതയില്ലേ ഓരോ റൂംസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, കോറിഡോർ, അവിടെ വരെ എത്തി. പിന്നെന്താ, ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം, പിന്നെ വെള്ളം എവിടെ എത്തി? ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം, ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയാണ്ട് ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയെ പോലെയാണ് ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ കയറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം, ഈവൻ ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവർ, ഞാൻ റിവർ ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ റിവർ ഫ്ലഡഡ് വാട്ടർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയെ പോലെ കയറി വരുന്നത് എന്ന് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നു. പിന്നെ സോറി നോവേർ എൽസ് ടു ഗോ, ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്താണ് ആ വീട്ടിലെ താമസിക്കുന്ന ആളോട് പറയുന്നത്? എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും പോവാനില്ല. അങ്ങനെ ഫ്ലഡായി, വെള്ളം എരിച്ചു കയറുമ്പോ വെള്ളത്തിന് വേറെ എവിടെയും പോവാനില്ല എന്ന് വെള്ളം പറയാണ്. എന്നിട്ട് വാട്ടർ ക്രിസ്പ്ലി ടെൽസ് ദ ഏവ് സ്ട്രക്ക് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. ഏവ് സ്ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാതെ, എന്താ പറയാ, ഒരു അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ താമസക്കാരോട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരച്ചു കയറും എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ, ഈവൻ ആ വാട്ടറിന് റിവറിലെ വാട്ടർ ആണെന്നോ ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയാണെന്നോ ഒക്കെ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്ന നമ്മുടെ കേരള ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്.
Now, slowly it enters the kitchen. പിന്നെ എവിടേക്കൊക്കെയാണ്? കോർട്ട്യാർഡ് വരെ, ഗേറ്റ്സും കോർട്ട്യാർഡും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു വെള്ളം. ഇനി പിന്നീട് അത് കിച്ചണിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ദ ഹോം. ഏറ്റവും വീട്ടിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആയ കിച്ചണിലേക്ക് കയറുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഡീവേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് സീസ്. ഡീവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഴുങ്ങുക. വെള്ളം എന്ത് കണ്ടാലും അത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങി എന്റെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഡീവർ ചെയ്യാണ്. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്ലഡ് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോയി, കിച്ചണിലേക്ക് കയറി വന്നു. പിന്നെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് സീസ് ഗോസ് ടു ദ ഡീവേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് സീസ്. പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ചു നേരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ്. ഹാൻഡ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ, ഒരു ആളെ പോലെ അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ബെഡ്റൂമിൽ. ഈ റെസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ കയറി പിന്നീട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെറ്റഫോറിക്കലി പറയുന്നത് പോയറ്റ്? വെള്ളം ആദ്യം കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇരച്ച് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വരെ എത്തി എന്നാണ് മെറ്റഫോറിക്കലി പറയുന്നത് പോയറ്റ്. പിന്നെ ഒരു അതിഥിയെ പോലെ ഇറ്റ് സ്ട്രെച്ചസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ ദ ബെഡ്റൂം. ദെൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോറ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡോർ ലെഫ്റ്റ് അജാർ. stretches itself behind the door left ajar. തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലിലൂടെ ഇരച്ചു കയറി ബെഡ്റൂമിൽ കയറി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. Then slowly it wakes up. പിന്നീട് ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഉണരുന്ന ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ straightens it back. എന്നിട്ടാ കൈയും കാലൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ്. അതിന്റെ വലിയ മസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റഫോറിക്കലി? വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണെന്ന്. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയാണ്. വെള്ളം കൂടി വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ പവർ കൂടുന്നു. തട്ടി മാറ്റി പോവാൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വരികയാണ്. ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് അക്രോസ്. എന്ത് എതിരെ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി പോവാനുള്ള അത്ര വെള്ളം പൊന്തി, വെള്ളത്തിന് അത്രയും ശക്തി വന്നു. ടച്ചസ് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ദ swollen belly. So the water is getting rushed into from the kitchen to the bedroom, and he or she himself stretches himself like an unwanted guest in the bedroom, and the water gets വാട്ടർ കുറെ സമയം കൂടുന്തോറും വെള്ളം കൂടി എവിടെ വരെ എത്തുന്നു? നമ്മുടെ മുകളിലെ റൂഫ് വരെ വെള്ളം എത്തുകയാണെന്നാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നത്. നോക്കുക കേട്ടാ. straightens it back and scares the residents with its exposed muscles ഒക്കെ കാണിച്ച് റെസിഡൻസിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ടെവർ, എന്ത് വന്നാലും തട്ടി മാറ്റുന്നു. പിന്നെ ടച്ചസ് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് swollen belly. ഒരു കൊടവയറിനെ പോലെയുള്ള ഈ വെള്ളം സീലിംഗ് തൊടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റൂം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞൂന്ന്. until the people in the house exclaim in fear. അപ്പൊ ആ സീലിംഗ് വരെ എത്തുന്ന വെള്ളത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? we shall leave എന്ന് കരയാണ്. ഓക്കെ.